सब तो पहला फतेह अर्ज करिए, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा समा मंग करदा है औरत जाति दे पक्ष दी गल करन दी। अज दा समा मंग करदा है लड़कियां दी महानता संबंधी विचार प्रगट करन दी। भागां वालिओ, लड़कियां किसे गल्लों भी पुरुषां तो घट नहीं। औरत दी महानता नूं प्रगट करदिआं सतगुरु नानक देव जी ने आवाज़ बुलंद कीती, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान। कोई समा सी जदों मनुख धीआं ते गौआं दी हिफाजत करना अपना धर्म समझदा सी, परंतु अज दे जमाने विच धीआं नूं बोझ समझिया जाण लग पिया है। इतिहास के पत्रियां ते नज़र मारीए तां पता चलदा है कि संसार भर विच अजिहियां बहादुर अते अणखी बीबियां पैदा होईयां ने जिन्हां ने अपना नाम ही उच्चा नहीं कीता, सगों अपने माता पिता अते समुची इस्त्री जाति का नाम संसार भर विच अमर कर गईयां। अज दे प्रोग्राम विच पट्टी शहर के रहने वाले सेठ दुनी चंद अते उसकी सब तो छोटी लड़की बीबी रजनी की कहानी पेश करने लई हाजिर हुए हाँ। पट्टी शहर के रहने वाला सेठ दुनी चंद माया की होमे कारण परमात्मा के नाम वालों नास्तिक हो चुका सी। सेठ दुनी चंद के घर जिवें जिवें एक तो बाद एक 7 धीआं ने जन्म लिया, उवें उवें परमात्मा की होंद विच इसका विश्वास घटता गया। पैसे ने इसकी अकल ते पर्दा पा दिता। एक दिन ये अपने नौकरां नूं पुछण लगा, हाँ बई दसो तुसी किस दा दिता खाने हो? नौकरां ने उत्तर दिता, हजूर तुहाडा दिता खा के ही साडा गुजारा चलदा है। इस उत्तर तो खुश होके सेठ दुनी चंद शाम नूं अपने घर पहुंचया। जिवें सेठ दुनी चंद ने अपने परिवार दे एक एक मैंबर तो उस दे रिजक बारे पुछना शुरू किया, लाल बाई वाले कविश्री जथे वल्लों इउं बेनती की जाती है। अज सबबी बन गया ऐस जगह ते रंग, सुन लो लैक सरोतेओ रजनी दा प्रसंग। ओ हार गुंदे फुल बेशमार चौना के हो जोगे सरोते ओ आनंद सोना के हो जाइए गल करनी सबा चवा जानी लगे हाँ करन पेश बीबी राजानी। ओ तुसी पहला सुनी होगी बलारिया तो, अज सुनो सूबेदार दे दलारिया तो। कर देंगे वारता सना के हद जी, घंटे नालों बीत जुआ करता वद जी। ओ पट्टी दे पर गाने दा सरदार सी, धूनी चंद राजे दा हलकार सी। ओ आवे तन रोजा सरकारी रोड दाया, कटो कट हो मालक करोड़ दाया। ओ लक्ष्मी ने मत मारा तीन कम्मे दी, सोने वांगू वज्जी चाल कमलम्मे दी। ओ जे तने मत तमोर शीमा सदी सिंह, सारे आनू बोला दा जबाना रद्दी सिंह। ओ कट्ठे कर पुछे की दा दिता खाने ओ, कहंदे जी हजूर तुसां देखा जाने ओ माना पाउंदा देता उत्तर मतैता ने उन्ना ताई होरा देते यार आयता ने। फिर तोरिया महिला नू दवान खाने घर दे आनू पुछे की दा दिता खाने ओ तीवी ते जवाई मटे यार तियां ने, तेरा खाइए आखता गया राजिया ने। ओ जीनू देती रब ने अकल चोटी दी, फिर वारी आ गई दुख तर छोटी दी। ओ दूनी चंद आके रूपा चल पेटिए, पेता नू जा बाबा तू भी दे दे बेटिए। ओ तेरी गल कादे ना वाचालियों को तारी, तू है मेरी निकड़ लड़की पुतारी। फूलों आउंदी वेखदा खड़ो के गेट ते, तैनू मैं खड़ाउंदा हुंदा पाके पेट ते। ओ सारियां तो छोटी ती प्यारी छिंदो ऐ, मैनू लगे बाली तू प्यारी जिंदो ऐ। ओ दूजियां ने सौरे घरी तोर जाना है, तेरा साडे कोले पट्टी चटकाना है। ओ तू ते तेरा
ਪਾਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਹੋਂਗੇ, ਬੜੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਹੋਂਗੇ। ਓ ਬਾਬੂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ ਗੁਣਾ ਚ ਗੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਦੇ ਹੋ? ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ 4 ਜਵਾਈ ਤੇ 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹੋਕਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੰਸ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮਾਣੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਦਾ ਕਿਰਮਸਰੀ ਭਗਵਾਨਾ, ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਥੋਡੀ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਨਜ਼ਮ ਛੇੜਨੀ ਕਜਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰੇ ਤੀ ਰਜਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਬਾਪੂ, ਸੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੋਗੀ ਤੀ ਬਾਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਪੂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਨੇ ਗੇੜ 84 ਰੱਟ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਮਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਮਾਤ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਕੜੇ ਪੂਤਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਉਹ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਦਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਭੋਜਨ ਖੰਡ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀ ਕੋਇਟੇ ਚਮਣ ਦੇ ਮੇਵੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗੇ ਲਕੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਸਰਨਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਜੀਵ ਗਰਭੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਗਣ ਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪਲਕ ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂ। ਉਹ ਛੱਡ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਫੇਰ ਸੱਚ ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਪਰੀਣਾ, ਸਣੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਫਲ ਸੱਜਰੇ ਕਾਫੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪ ਦੇ ਜਰਮੀ ਇਹ ਵੀ ਕਟੀ ਘਟਣਾ ਲਿਖੀ ਵੀ ਕਰਮੀ, ਜੋ ਲਾਡ ਲੜਾਏ ਤੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਲਮ ਵਗੀ ਦਰਗਾਹੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੇਟ ਸਕੋ ਭਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੋ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਹੁਕਮੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੋਰਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਸਣੇ ਮਾਸ਼ੀਏ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾ ਕਰਨ ਜਸ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਬਾਤ ਮਾਮੂਲੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਜੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਣਿਆ ਬਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਬਾਬੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਇਲ ਵੇਲਿਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਣ ਸਦਿਓ ਚੇਲਿਓ, ਛੱਡ ਖੁਦੀ ਤਗੱਬਰ ਨੂੰ ਰਹੋ ਸਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਕੂਪ ਤੋਂ ਮੇਰ ਥਲੋਂ ਜਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਔਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ, ਰਸ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਲੱਗੇ ਬਿਪ ਭਗਤੂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ
ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਆਪ ਦੇਖਾਵਾਂ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੰਮੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਥਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਏ ਲਾਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਧੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਰਜਨੀਏ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਲੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਖਾਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਾ ਅਵਰਜਨਾ। ਅਖੀਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਕਲੀ ਖਾਰੀ ਸੀਸ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ, ਫਿਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਰ ਗਾਣਿਓ ਕੱਢਤੀ ਆਖ ਕੇ ਪਾਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਟੀ ਨਾਗਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡਤੀ ਕਰ ਗਈ ਸਿਆਣੀ ਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰਦੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਬਦੀ, ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਾ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਬਾਜਾਨੀ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਨੀ, ਰੱਖੀ ਉਸ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਰੀ ਵਾਜਾਨੀ, ਅੰਬਗੀ ਵਿਚਾਲਿਓ ਟੋਟਣੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਰਦੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪੰਜਾਰ ਪੱਬ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਾ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਬਾਣੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਮਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਦੀ, ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੀ, ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਾ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਦੇ
ਇਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਸਫਰ ਨੇ ਸੂਤਾਲੀ ਲੀੜਿਆਂ ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਕੀ ਲਾਜ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਪੂਤਲੀ ਪਰ ਬੂਤੇ ਰੱਖੇ ਡੋਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਾਲੇ ਪਾਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਾ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਵਾਰੀਖ ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜੂ ਨਾਮਾ ਉਖੜੇ ਪਾਤਾਲੋਂ ਜੜ ਕੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ ਵਰਲੀਆਂ ਮਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨੀ ਸਮਾਨ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਮਾਰਨੇ ਪਾਤੀ ਦੇ ਮਾਰਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਾਲੇ ਪਾਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਾ ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਸੇਵਾ ਰਾਜਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਓ ਮਿਲੂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਪਾਤੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹੋ ਸੇਵਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਰੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਦੀ ਫੇਰਾ ਵਾਗੂ ਨਾਦੀ ਨਬਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀ ਪਿਆਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੱਥ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਲਾਟਾਸਨਾ ਦੀਆ ਪਤੀ ਬਿਠਾਏ ਉਹ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬਿਠਾਤਾ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਆ ਛੇਤੀ ਆਜੂ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ ਹੇਠੋਂ ਬੇਰੀ ਦਿਓ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਦੇਰੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਆਈ ਬਾਸ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੱਪ ਸਲੂਟੀ ਤੋਂ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਮੋਢੇ ਬਗਲੀ ਪਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੀ ਧੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬਈ ਧੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਆ ਨਾ ਜਾਬਰ ਬਸ਼ਰ ਹਕਾਰੀ ਨੇ ਚੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤਰਤ ਤੇ ਸੀ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕੁੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਈ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਮਾਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਖਣ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਬਈ ਦੱਸ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਰਥੇ ਨੇ ਦਰਕਾਰੀ ਨੀਚੇ ਨੋ ਚੱਕਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਲੜਕੀ ਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨਾ ਕਾਕੀ ਸ਼ਕਲ ਤਮਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਪੁੱਛਣ ਮਟਿਆਰਾ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥਿਓਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਜੈਸੇ ਚਾਂਦ ਦਿਓ ਨੀ ਲੱਛਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਕੂਲੀ ਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਗੂ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਕਦੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਪਜਾਰੀ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਮੰਗਦੀ
आखां ब्याह करवा लै देली क्यों कर्मा ने हारी ओ रजनी आखे पैणो भोगा लिखियां लेख दियां होर न छेड़ो मैं हाँ पहला बहुत खियारी ओ घर नू तुर जो मैनू छड्ड दिओ मेरी हालत ते नी मैं हाँ ब्याही वरी भी घेरिया कंथ बमारी जे तां तरस करो मुठ पा दिओ आटे दाणे दी ओ नहीं चुप कर जो कुड़ियो छड्ड दिओ गैल हमारी बई कुड़ियां गईयां घरां नू रजनी मुड़ी टकाने नो हंस बराड़ कवीशर लिख गया कली प्यारी ओ शशहर देव प्यारा बोले रस पर काफिए सच आखा जोड़ी राज सुखे दी पौंदी नवी क्यारी ओ जोड़ी राज सुखे दी पौंदी नवी क्यारी कुड़ियां कहन लगियां भैणे सचो सच दस तेरे ते की पाना वापरिया ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਜਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਪਈ ਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਓ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੋਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਬਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਬੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਰਜਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਲ, ਭੋਏ ਤੇ ਗਿਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਚਾਲ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੜੀ ਨੇ, ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ, ਵਕਤਾ ਬਰਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਲੇਖਾ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਮੰਗਤੀ ਮੈਂ ਬੇਬੇ, ਜੰਮੀ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਕਰਦੀ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਦੀ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਐਲਕਾਰ ਹੈ, ਬੈਠਦਾ ਲਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤਲਕਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ। ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਓ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਅਡਾਓ, ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਦਾ ਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਬਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਂਬੜਾਂ ਪਾਈਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਨਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਖਾਵਾਂ। ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਲక్ష్ਮੀ ਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ। ਬਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹਮਾਰਾ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ, ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਤਾ ਚਕਾਤੀ ਖਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਲੜ ਲਾਤਾ ਚਕਾਤੀ ਖਾਰੀ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਠਾਕਰ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਕਰ। ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਰੁੱਸ ਜੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ,
ਭੀਖ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਮੁੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮੋਂ ਝਾੜਦੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂ ਢਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਅਨੋਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਮਨਾ ਮਾਰ ਚੁੱਭੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੂ ਵਰਗਾ ਕੱਦ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਢਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਗੱਭਰੂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਨੀ ਪਿੱਛਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਦੀ ਲੋੜਾ, ਫੇਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਮੁੜ ਗਈ ਮੋੜਾ। ਤੋਂਗ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਰਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ, ਵੇਖੇ ਥਾਂ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਲਾਲ ਕਰ ਚਿਹਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਗਈ ਸਾਂ ਐਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆ ਪਿੰਗਲਾ ਖਪਾਤਾ ਵੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਪੀਆ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਵੈਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਿਆਂ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਚੰਦਰਿਆ ਬਾਜਾ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚਪਟਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਬੁਝਾਤਾ ਤੂੰ ਛਾ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਭੁੱਬ ਮਾਰੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਹੱਥੜੀ ਪਿੱਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇ ਕਾਮੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੀਤ ਤੇਰੀ ਫਿੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜ ਕੇ ਵੇ ਉਜੜਿਆ ਲੋੜੇ ਵਸਾਉਣਾ ਡੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਅਲਖ ਮਕਾ ਕੇ ਵੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਛਲਨ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਦੁਆਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾ ਬਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਲ ਪਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਾਲ ਪਾ ਫਾਣਾ ਸਕੇ ਮਸ਼ੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾਤਾ ਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ, ਕੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਤੀਵੀਂ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅਖੇਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀਰਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਕੰਥ ਲਕੋਤਾ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਅਗਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਯੂਕੂ,
पुज के तुंग नगरी में कोल जा नंबरदार दे कूकों ओ कलदू बंदियां नू फड़नगे तैनू डाल के केरा तू कौन है वीरा वे किथे दस कंथ लकोता मेरा तैनू मुश्कां बन के वे देणगे भेज लाहौर कचहरी काजी फतवा ला दूगा कतल दा बाबू खोल के डायरी ओ सूली ते चाड़नगे हेर की करे बराड़ दलेरा तू कौन है वीरा वे किथे दस कंथ लकोता मेरा अकबर दे राज च वे करन ना काजी बेअनसाफी तैनू सजा जरूर मिलू कहे हर देव मिलू ना माफी पातोड़ा राजसिया जरा कुछ हो गया चंद्र वडेरा तू कौन है वीरा वे किथे दस कंथ लकोता मेरा तू कौन है वीरा वे किथे दस कंथ लकोता मेरा रजनी ने उस गभरू तो वार-वार अपने पति बारे पूछया पर वो नौजवान रजनी दा पति ते भरोसा देख के उस दे सिदक ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸ਼ੀਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਰਦੇਵ ਕੁਈਸ਼ਰ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ रजनी पुछदी जवान नू देवे मोड़ अखीरा कोड़े अडारी ला गया कंचन बनया शरीरा ओ रजनी सवाल पुछ लिया पिंगला जवाब करे रब्बों डरे आखां दो में कन्ना ते हथ तरे मूरे जोश पड़ी दसदी ओदे ते नूर वरे तुरगी तू भीख मंगण नू रह गया मैं कल्ला नी वेख्या मैं तेरे मगरों कौतक वल्ला नी वेख्या मैं तेरे मगरों बेरी ते बैगिया के कावा दी डारनी छपड़ी चो पानी पीता जो सी दरकारनी कंडे ते बैगे सारे खमता खलारनी खेडी एक खेड अनोखी रल के सब कावानी रजनी मैं तेरा पिंगला ओही हासावानी रजनी मैं तेरा पिंगला आया ओ लग गए कांगोसल करने बड़ के विच टाव दे खुश हो के करन कुरलियां भर के मुंह आव दे मेरे गल है नासी विच ख्यालो खवाब दे छपड़ी ते अखी वेखिया हुंदे प्रकाश नू काले कां बग्गे हो के उड़ गए आकाश नू काले कां चिट्टे हो के होर कई डराया के इत्थे लै पईयां सी कालियां तो बगियां हो के ओ भी उड़ गईयां सी मेरे भी वेख उन्हां नू उठ पईयां चईयां सी सोचा मैं क्यों ना रुड़ के पानी विच जावानी रजनी मैं तेरा पिंगला ओही हासावानी रजनी मैं तेरा पिंगला आया ओ आखर मैं लेके सच्चे सतगुर दी ओटनी बेरी दी शाम्यों खा गया हेठा नू लोटनी वज वज के दब सरकड़ा छिल्ली गई टोटनी लोटनियां खांदा खांदा पानी विच गिर गया नी डूंगा सी पानी मेरे सिर तो दी फिर गया नी डूंगा सी पानी मेरे ओ अखां बंद करके मैं ता लाई गया गोते नी उड़ गया कोड़ जखम जे अमरत ने तोते नी वेख के उड़ गए मेरे हत्थां दे तोते नी नौ बरनो हो गया गईया किधरे बालावानी
ਰਜਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹੀ ਹਾਸਾਵਾਨੀ ਰਜਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ओ कर्मा ते शाकर सैं तू होगी आबाद नी मालक ने सुन ली तेरी आखिर फरियाद नी नौ बर नौ हो गया तेरे प्यो दा दामाद नी कल तक तां औरत सैं तू पिंगले ते कोड़ी दी होनी हुण कर कर चर्चा अपनी इस जोड़ी दी होनी हुण कर कर चर्चा बहुते तां आखणगे पिंगला नहीं हो रहा है रजनी पर माली कोई इज्जत दा चोर है पिंगला टपाता किधरे बंदा लंडोर है चुगलां दे गुठियां उत्ते बन जू बरनावानी रजनी मैं तेरा पिंगला ओही हासावानी रजनी मैं तेरा पिंगला ओए ओही हां मूंह विच जी दे बोरकियां पाउंदी सैं जख्मां नूं साफ करके पट्टियां नित लाउंदी सैं दर्दां नाल रोंदा जद मैं धीरज बनवाउंदी सैं सेवा शरूषा करके मेरी दे मोहिया बादल गया जिस्म हमारा बोलता ओहिया बादल गया जिस्म हमारा ओ बंदे दी काया बदले बादल दा बोल नहीं तू है बदवान कोई जाहल अनपोल नहीं बाबू दी शहरी वर्गा दूजियां दा तोल नहीं सियोने दी मोर बने ना ठिकरे दा टावानी रजनी मैं तेरा पिंगला ओही हासावानी रजनी मैं तेरा पिंगला उस गबरू ने कहा रजनीए तेरे पहाड़ वर्गे सिदक ते भरोसे नूं फल लग्या है आ ढाब विच आम पानी नहीं ये अमृत है जिस विच इशनान करन नाल मेरा कोड़ दूर हो गया बीबी रजनी नूं फिर भी उस नौजवान दियां गल्लां ते यकीन ना आया अखीर गल चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज कोल पहुंच गई सच्चे पातशाह ने दोहां दे बयान सुनन तो बाद बीबी रजनी दे सिर ते प्यार भरिया हथ रख के कहा बीबा इसे अमृत दी खोज विच तीजे पातशाह ने साडी ड्यूटी ला के सानू इत्थे भेजिया सी तेरा पिंगला पति इस अमृत विच नहा के ठीक होया इसलिए ये कोई गैर मर्द नहीं ये तेरा ओही पिंगला पति है सतगुरां ने कहा बीबा धन है तेनू जन्म देण वाली माता तेरा नां रहिंदी दुनिया तक अमर रहेगा धन धन सतगुरु रामदास जी महाराज ने बीबी रजनी नूं आशीर्वाद दिंदियां जो वचन कीते जथे वल्लों इउं बेनती कीती जांदी है पूर्ण जोत अकाल दी शक्ति विच भरपूरा रजनी नूं समझा रहे चौथे गुरु हजूरा सुन लए सतगुरां ने दोहां दे बयान चंगू कर ध्यान लगे फिर कहण मिठे कड बैण प्यार नाल कहंदे रजनीए धीए ना मुमकिन समझे तू कोड़ दा रोग हटण दे जोग नहीं हो सकदा बन गया कीए करे मेरे खुदा बंद जे जलों थल कर दे सुके खूह भर दे पत्थर भी फिस पे न्यानू दस पे रोशनी मिल जे दौड़ जे नेरा कोई शक दी गुंजाइश नहीं कहाँ ला डांका छोड़ दे शंका यही है पिंगला रजनीए तेरा इन पिछले जन्म विच सी कीते निग पाप भोग्या संताप ताही कोड़ी जरम्या खेड्या ना भरम्या सिरों छां उठ गई बाप ते मां दी एदा कट्टिया जाना सी इस थां कोड़ खुले कुल जोड़ पैर लर बन गई शेप लत बांधी दुख तू भी भोग लिया चक्की सिर खारी बोझ सी भारी तनी दी पुतरी मंगण ते उतरी बिना कर बारों डांग ते डेरा कोई शक दी गुंजाइश नहीं कहाँ ला डांका छोड़ दे शंका यही है पिंगला रजनीए तेरा ओ कर गए अशारा जी तीजे गुर मैनू खबर की तैनू ढाब जिस थां है अमी कुंड वहां है बड़ा चिर होया 3 जुग गुजरे तेरा पति शशील हुआ ढाब विच नहा के तारियां ला के अमी दी शक्ति बखा गई मुजरे एनू कुछ हो ना गया टुट रोग अमर लू भोग बन गया चुस्त रहू तंदरुस्त पाउणगे हुण ना दर्द दुख केरा
कोई शक दी गुंजाइश नहीं, कहाँ ला डांका छोड़ दे छांका, यही है पिंगला रजनिए तेरा आया। हुण इस जगह ते जी बनू गुरधाम सुधा सर नाम यात्री, आउणे रागियां गौणे साज दी सुर ते बाणी दे शब्द ऐ। रोगी राजी होवणगे ढाब विच नहा के जान सफा पा के जियां दी बदलू उरे पर रब दा। ओ जो नेचा करके जी बंदा इथे नाऊ मुक्त हो जाऊ, कहे गल फकर कटिया जाऊ चक्कर 84 वाला जाऊ मुक फेरा। कोई शक दी गुंजाइश नहीं, कहाँ ला डांका छोड़ दे छांका, यही है पिंगला रजनिए तेरा आया। हर देव प्यारे दी करी पूरी मनशा, कहे सिंह हंसा कई दिन खर्चे छापते परचे, नहीं कच मिद्या लिखी गल वजनी, पातर जा बदल मियां कथा लिखी सोनी बनी नहीं होनी, ऐसी रसदायक होर तो रजनी। ओ है कृपा बाबू दी ठीक हथ धरदा खोल दे परदा, शारदा देवी मेर कर ए भी ताही सिर बजदा सिफत दा सेरा। कोई शक दी गुंजाइश नहीं, कहाँ ला डांका छोड़ दे शंका, यही है पिंगला रजनिए तेरा। ਇਹ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ 1637 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਕਵੀ ਬਾਬੂ ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹੋਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੰਸ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮਾਣੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾਸ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਾਲਬਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।